이 시간 우리 옆 사람과 지혜롭게 삽시다라고 인사합시다. Saying to the person next to you, let's live wisely. Let's live wisely. 이 시간 저희는 지혜롭게 삽시다라고 인사를 했습니다. 왜냐하면 많은 사람들이 지혜롭게 살기보다는 어리석게 살 때가 있기 때문입니다. 사기를 당하거나 또 잘못된 정보를 가지고 잘못된 행동을 하는 것은 어리석은 행동입니다. 따라서 우리는 지혜로운 삶을 살아야 합니다. We greet each other, let's live wisely. Because many people live foolish rather than wisely. Being deceived or believing misinformation and doing wrong is a foolish life. We must live a wise life. 오늘 말씀 안에서 아하수에로 왕이 나옵니다. 이 왕은 지혜로운 삶을 살기보다는 어리석은 삶을 산 자입니다. 왕이 어떠한 어리석은 삶을 살았는지 오늘 말씀을 통해서 우리는 살펴보고자 합니다. In today's world, King Ahasuerus appears. This king lived a foolish life rather than wise life. Let's see how the king led a foolish life. 우선적으로 왕은 신중한 말과 행동을 하지 못했습니다. 그는 180일 동안 약 6개월이라는 동안을 술 잔치를 벌였고 그 6개월 이후에도 마지막 7일 동안은 또 백성들을 불러가지고 술을 제한하자 술 먹고 싶은 만큼 먹게 하는 가운데 술 잔치를 벌였습니다. 잔치 맨 마지막 날 왕은 술에 취해가지고 자기를 자랑하고 싶었고 또 자기의 왕후를 많은 사람들 앞에서 자랑하고 싶었습니다. 그래서 그는 왕후를 그 잔치에 초대를 합니다. 이것은 왕에게 있어서 신중하지 못한 행동이었습니다. First of all, the king acted carelessly. He held a drinking party for the 180 days and then another non-restricted drinking party for the local residents for 7 days. On the last day of the feast, the king got drunk and invited the pretty king to a drinking party with only men in order to show off his satisfaction and publicity. This was the king's neglect act. 좀 전에 저는 이것이 왕의 신중하지 못한 행동이다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 왜냐하면 당시 여자는 남자의 술자리에, 술파티에 참석을 하지 않았기 때문입니다. 그리고 7일 동안, 180일에 이어서 7일 동안 잔치를 했기 때문에 그 술잔치는 상당히 무질서했습니다. 그 무질서한 속에 여자 혼자의 몸으로 거기에 간다는 것은 그 술 취한 사람들로부터 무질서한 삶으로부터 봉변을 당할 수도 있었습니다. 또 왕후는 이런 자리에 이렇게 제정신이 아니고 술 파티에 의해서 자기 마음대로 즐기는 이 자리에 참석한다는 그 자체가 왕후에게는 창피였고 수치스러움을 주는 것이었고 왕후는 그것을 느끼기에 충분했었습니다. 그렇기 때문에 왕이 행한 행동은 왕이 행한 말들은 신중하지 못했다는 것입니다. Because
At that time, women did not attend men's drinking parties. And the drinking party that lasts for 7 days was disorderly. It can be a disaster for a woman to attend such a drinking party. Also, it can be shame for the queen to attend such an event. 오늘 말씀을 통해서 그 왕을 통해서 우리는 신중히 행동을 해야 한다는 것을 느끼기를 원합니다. 우리는 신중하게 말을 해야 합니다. 왜냐하면 많은 사람들이 상처를 받는 것은 바로 말이기 때문입니다. 많은 사람들은 말로 상처를 많이 받습니다. 우리는 행동과 말을 할 때 지혜롭게 할 수 있는 저와 여러분 되기를 진심으로 바랍니다. We must be prudent. We must speak with a caution because many people are hurt by words. We must be wise in our action and our words. 고대학자가 이렇게 말을 합니다. 왕은 자신의 요구가 거절될 때마다 분노를 일으켰다라고 역사학자는 기록하고 있습니다. 왕은 쉽게 분노를 했습니다. 왕은 자기 아내를 자랑하기 위해 술자리에 초대를 했지만은 그 왕후는 단호하게 왕의 초대를 거절합니다. 왕으로부터 거절을 받은 왕은 당연히 분을 내고 참지를 못합니다. 너무나 화가 난 왕은 이 일을 이 사건을 어떻게 처리해야 될지를 어느 본문에 보면은 가까운 사람들, 지혜로운 자들에게 물어보았다라고 이렇게 이야기를 합니다. As the ancient historian wrote, the king arose his wrath whenever his request was denied. The king was foolish in his anger. The king invited his wife to drinking party to show off his wife, but the king flatly refused the king's invitation. The king, who was rejected by the queen, was naturally angry and unable to bear it. The king is so angry that he asked his closest servant how to do this. 여기에서 또 왕의 어리석음이 나타납니다. 우리는 좋은 친구를 사귀라고 합니다. 왜냐하면 좋은 친구를 통해서 좋은 것을 배울 수 있고 좋은 친구를 통해서 좋은 삶을 살 수 있기 때문입니다. 우리가 좋은 친구를 사귀라는 것은 이것이 지혜로운 삶이기 때문입니다. 그런데 왕은 어리석게도 좋은 신하를 자기 옆에 둔 것이 아니라 자신들의 성공만을 생각하는 그 부하들을 가까이 두었던 것입니다. 그들은 진실하지 않았습니다. 그들은 충성되지 않았습니다. 왕은 이런 자들을 가까이 했던 것입니다. Here again, the king's folly appears. We should find good friends because you can learn good things from good friends. This is the life of the wise. However, the king foolish did not have a good servant, but approached those who thought only of their own success. The king's servant was not sincere and not loyal. The king was cruel to these people. 왕은 자기의 초청을 거절한 왕후를 규례에 따라 어떻게 처리하면 될까 하고 신하에게 물어봤습니다. 그런데 여기서 규례에 따라라는 말을 집어넣습니다. 이 규례의 말에는 벌써 왕의 마음이 포함되어 있어요. 여태까지 갈래를 봤을 때에 지금까지 삶을 봤을 때 이런 경우에는 어떻게 처리했냐라고 물어보는 거예요. 쉽게 말하면 왕은 자기 왕후에 대해서 아주
냉혹하게, 아주 단호하게 인정에 끌리지 말고 법에 따라서 철저하게 처리하라. 어떻게 처리했으면 좋겠냐라고 신하들에게 물어보는 겁니다. The king asked a close servant how he should handle the king who refused his invitation. According to the rules, in the king questions, Mugan read the king's heart. The king wanted the queen to be determined and ruthless. 무드간은 왕의 마음을 읽었습니다. 왕이 원하는 건지, 왕이 어떠한 것을 원하는지를 알았습니다. 그에게는 진실이 뭐고, 진리가 뭐고, 옳은 일이 무엇인가에 대한 전혀 관심이 없었습니다. 단지 왕의 눈치를 살피는 데만 집중했고, 왕이 원하는 것이 무엇인가를 알았습니다. 그래서 무드간은 이렇게 말을 합니다. 왕비가 왕의 초청을 거절한 것은, 이것은 왕에게만 잘못한 것이 아니라 모든 백성에게 다 죄를 범한 것입니다. 라고 이렇게 말을 합니다. 술 취한 자리에 자랑하기 위해서 초청을 거절한 것이 큰 사건입니까? 이것이 모든 백성들에게 죄를 범한 그런 사건입니까? 아니요, 이거는 아주 작은 사건입니다. 그런데 무드간은 이것을 매우 작은 일인데도 매우 크게, 아주 큰 사건으로 이를 만들었던 겁니다. 이 말을 통해서 그 왕은 위로가 됩니다. Mudgan looked at the kings and said useless things. First of all, Mudgan said that the king who rejected the king's offer had sinned not only against the king, but also against all peoples. This case very small. How could this incident be a crime against all people, all country? When Mudgan said this, the king was comforted. 두 번째, 무드간 또 이렇게 얘기합니다. 왕비의 행동이, 왕비가 거절했던 그런 행동은 모든 백성들에게 나쁜 영향을 줍니다. 라고 말을 했습니다. 생각해 보십시오. 이들의 대화 가운데 왜 왕후가 왕의 초청을 거절했는지에 대해서는 한마디도 없습니다. 단지 그들은 왕의 명령을 거부했다는 이유, 그거 하나만을 가지고 아주 조그만 일을 크게 만들어서, 봐라, 왕비의 자질이 없다. 이 사람은 왕비가 될 자격이 없는 사람이니까 왕비에서 폐위를 시켜야 된다라고 이렇게 말을 하는 겁니다. 이것은 결코 옳은 결정이 아닙니다. The second is that the queen's actions have a bad effect on the people. There is no explain as to why the queen refused the king's invitation. Mudgan makes the case bigger only because the queen refused the king's invitation. In other words, the queen had no qualification, so she must be dethroned. This is never the right decision. 계속해서 무드간은 말을 이어갑니다. 세 번째는 왕후의 행동이 모든 부녀에게 전파되면 모든 부녀들이 남편을 무시할 것이다 라고 말을 합니다. 네 번째는 왕후의 행동으로는 남편의 위상이 손상된다고 말을 합니다. 다섯 번째는 이 사건을 빨리 해결하기 위해서는
왕후를 폐위시켜야 한다고 합니다. 그리고는 법률을 만들어서 절대로 바꾸어서는 안 된다고 합니다. 이 사건은 큰 사건이 아닙니다. 하지만은 단지 왕을 위로하기 위해서, 왕의 눈치를 보기 위해서 그들은 정말 말 같지도 않은 말들을 하고 있습니다. 그리고 법률을 만들자고 합니다. 왕을 폐위시키는 법률을 만들어서 절대로 변하지 않게 하자고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 한번 생각해 보십시오. 이 지금 법이 언제 만들어지고 있습니까? 그들이 지금 올바른 정신을 가지고 올바른 판단을 하는 가운데 한 나라를 이끌어갈 법을 만들고 있습니까? 아니면은 술 취해서 정말 올바름을 판단하지 못하고 무엇이 옳고 그름을 모르면서도 단지 왕의 생각은 무엇인가에만 집중하면서 법을 만드는 이들의 모습을 한번 생각해 보십시오. 이것이 지혜롭습니까? 이것은 어리석은 일입니다. Mudegan said that third, it said that if the queen's actions are transmitted to all women, they will disgrade all husbands. First, it said that the queen's action damaged her husband's status. Fifth, it said that in order to solve this case quickly, the queen must be dethroned, and it's made into a law and should never be changed. I ask that when they made the rule, they are right now right situation? No, they already drowned. They don't have knowledge how to make a rule, but they only made for the king. 자, 그렇다면은 이제 마지막으로 한번 생각해 봅시다. 왜 이런 어리석은 행동을 하는 이유는 무엇입니까? 왜 왕들과 왜 왕에 가까운 친구들이 말 같지 않은 말을 만들면서 조그만 사건을 크게 만들면서 이렇게 어리석게 행동을 하는 이유는 무엇입니까? 왜냐하면은 그들에게는 지혜로운 생각과 지혜로운 말이 없기 때문입니다. 그들은 모두 다 자기 중심적으로 생각을 하고 있습니다. 그들은 모두 자기 자신만을 위한 삶을 살고 있습니다. 즉, 그들 마음 한가운데에는 오직 자신들, 오직 마음 한가운데는 자신뿐밖에 없기 때문에 그들은 이러한 어리석은 결정을 내리는 겁니다. 결국 이것은 지혜로운 삶이 아니란 겁니다. Why do people do these stupid things? Because they do not have a wise thought or words. Because they are all self-centered and live their lives for themselves. In other words, they have only themselves at the center of their hearts. This is not wise life. 자, 그렇다면은 지혜로운 삶이란 무엇입니까? 왜 오늘 성경은 하나님의 이름이 하나도 안 나오면서도 이 조그만 사건을 이 조그만 사건을 말하면서 성경이 우리에게 말해주고 싶은 것은 과연 무엇일까?
그것은 우리 하나님은 모든 것을 주관하시는 하나님이시라는 겁니다. 우리 하나님은 모든 것을 섭리하시는 하나님이시라는 거예요. 그렇기 때문에 지혜로운 자는 내 마음에 나를 두는 것이 아니라 지혜로운 자는 내 마음에 그 모든 것을 주관하시고 섭리하시는 그 하나님을 내 마음에 두어야 한다는 것을 가르쳐 주기 위해서 성경은 이것을 기록하고 있는 거예요. 우리가 지혜로운 삶을 살기 위해서는 우리 마음속에 세상의 말들이 아니라 세상의 경험이 아니라 세상의 지식이 아니라 하나님의 말씀을 우리 마음 가운데 두어야 한다는 겁니다. 내 마음 중심에 하나님의 말씀이 있는 자가 지혜로운 자다라는 것을 말하고 있습니다. So, what's the wise life? A wise life to have the word of God at the center of your heart. It is not that I'm in the heart, but the word of God. 사랑하는 성도 여러분, 마음 중심에 나를 두기보다는 하나님의 말씀 두기를 바랍니다. 내 마음대로 사는 어리석은을 택하기보다는 하나님 말씀에 순종하는 지혜로운 삶을 살기를 원합니다. Dear believer, rather than putting myself in the center of our heart, I hope you put the word of God. Rather than choose the foolishness of living on my own terms, I hope that you'll live a wise life that obey God's word. 이 시간에 우리 기도하기를 원합니다. 하나님, 내 마음에 나를 두는 것이 아니라 모든 것을 주관하시고 섭리하시는 하나님을, 그 하나님의 말씀을 내 안에 두고 순종하며 살아가는 지혜로운 자가 되게 하여 주시옵소서라고 기도합시다. Let's pray this time. God, help me not to put myself in my heart, but to become a wise person who live by obeying God's word. Let's pray. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저희들 주 앞에 나와서 주의 말씀을 들을 수도 인도해 주셨으면 너무나 감사합니다. 하나님 아버지의 믿음 안에서 저희가 어리석은 삶보다는 지혜로운 삶을 살기를 원합니다. 우리는 세상적인 지식을 가지고 세상의 욕심과 자기 중심을 가지고 살아가면서 이것을 지혜롭다 하는데 이것은 결국 어리석은 삶입니다. 하나님 아버지, 이 어리석은 삶에서 벗어나서 내 중심적인 삶에서 벗어나서 모든 것을 주관하시고 모든 것을 섭리하시는 그 하나님을 내 마음 가운데, 그 하나님의 말씀을 내 심령 가운데 두면서 우리가 지혜로운 삶을 살아갈 수 있는 우리 모든 성도가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 영광을 주 앞에 드리오며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 우리 하나님은 전능하시고 모든 것을 주관하시며 모든 것을 섭리하시는 하나님인 줄 믿습니다. 에스더서를 통해서 우리에게 보여주고 싶은 것은 하나님은 모든 것을 주관하시는 하나님, 모든 것을 섭리하시며 모든 것을 이끄시며 모든 것을 보호하시며 모든 것을 인도하시는 모든 것에 계획이 있으심을 보여주는 말씀입니다. 오늘 이 조그만 사건을 통해서 정말 어떤 자가 어리석은 자고 어떤 자가 지혜로운 자인지를 알게 하여 주시옵소서. 자기 중심에 내 마음에 나를 두고 우리 마음 가운데 내 생각만을 두고 자기 중심적으로 살아가는 그런 어리석은 삶이 아니라 우리가 믿음 안에서 우리 심령 가운데 전능하시고 모든 것을 주관하시고 섭리하시는 그 하나님을 받아들이게 해주시고 우리 심령 가운데 그 하나님의 말씀을 두고 그 말씀에 순종하며 그 말씀을 들으며 살아갈 수 있는
지혜로운 성도 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리를 살리기 위해서 십자가 죽으신 예수 그리스도의 사랑과 우리를 구원하기 위해서 예수를 보내주신 하나님의 은혜와 우리가 온전하고 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시는 성령님의 인도 교통하심이 내가 내 마음에 나를 두는 것이 아니라 내 욕심을 두는 것이 아니라 내 생각을 자기 중심을 두는 것이 아니라 내 심령 가운데 오직 하나님의 말씀을 두고 내가 지혜롭게 살아가겠다고 다짐하는 우리 모든 성도와 교회에 영원히 있기를 간절히 축원하나이다. 아멘.